So today's topic is India's external sector. So yate ko se external sector by meaning our India's trade relations, trades of goods and services. Our external sector to primarily basically study korim something called balance of payment. So let us see external sector to primarily এতিয়া আৰম্ভ আমি মানে বেছি জোৰ দিছো কিয় because Indian economy is now a open economy কেতিয়াৰ পৰা হৈছে after the LPG reforms the 1991 LPG reforms so এতিয়া for our exam perspective আমি something called current account and capital account এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রথম আছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সামথিং কল ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সো ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট মানে সিম্পল ভাষাত গভর্নমেন্টে যেতিয়া ট্রেড কৰে সে যেতিয়া এক্সপোর্ট কৰে তেতিয়া রিসিপ্টস পায় পয়সা পায় আর যেতিয়া ইম্পোর্ট কৰে তেতিয়া কি হয় পয়সা যায় এই যে ব্যালেন্স আছে ব্যালেন্স the balance of payments record the transactions in goods, services and assets between the residents of a country with the rest of the world. So hekinike balance of payment li koy BOP. Eneko kitaba khudi diye je what is balance of payments because since 1981 BOP is very much important for our exam. Aru ebar jetu exam to APSC prelims 2000 kiman hobo 2021 hobo hoy na so there is a 30 years anniversary type of hoy since the BOP crisis so a question on BOP crisis ki LPG reforms ki खूब expected then for understanding the balance of payment we have to see two accounts eta current account and eta capital account number 1 current account number 2 capital account enake mark ko lobo exam more of easy hoy So what is this current account? What is current account? Current account কি হয় ইয়াতে record of all trade যিবোৰ trade হয় between one nation and other nations ইয়াতে কি কি include হয় payment of imports and exports of goods and services suppose India পৰা China কিবা material গ'ল বা চাইনাৰ পৰা কিবা সার্ভিস আমি ললো এই গুডস এন্ড সার্ভিসৰ যিখিনি ট্ৰানজাকশন হল সেইখিনি আহিব ইন দা কারেন্ট একাউন্ট ইট ইনক্লুডস দা মনিটারি গিফটস অর ট্রান্সফার পেমেন্টস এনেকো কোয়েশ্চন ইউপিএসসি পুলিশে কিটাবা কি কৰিব এনেকো অপশনবোৰ দি পেনে ক'ব whether it will be in current account or out account আছে something called capital account এটা আমি সাম পিছত সো কারেন্ট একাউন্টত যিবিলাক goods and services exports বা imports hobo tare payments bilak ahibo monetary gifts ahibo or the transfer payments so yate dia ase point wise number 1 the exchange of goods the exchange of services or any gifts or transfer payments so 18 point more rakhibo 1 2 3 important word current account ইয়াতে এটা ডায়াগ্রামও দিয়া আছে যে কারণ এটা কোশ্চেন আহিব কিন্তু এপিএসসি হোক বা ইউপিএসসি হোক এটা কোশ্চেন আহিব অন এক্সটার্নাল সেক্টর ওয়ান কোশ্চেন ইজ এক্সপেক্টেড মানে যেতিয়া ধৰক ইকোনমিৰ পৰা কোশ্চেন দিব লাগে নহয় কোশ্চেনবোৰ ফিক্স থাকে যে তিনটামান কোশ্চেন আহে ফ্ৰম প্ল্যানিং one or two questions will come from economic growth GDP GNP এনেকুৱা one or two questions from monetary policy one or two question from taxes আমি দেখিছো নহয় GST ওপৰত question everywhere today GST বা আগতে VAT যেতিয়া আছিল VAT ওপৰত কৰিছিলে সো সেই তেনেকে এক্সটার্নাল সেক্টৰৰ পৰা এটা question আহে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা এটা question আহে লাইক ল্যান্ড ৰিফৰ্মস গ্ৰীণ ৰেভলিউশন এইবিলাক বস্তু today সো কারেন্ট একাউন্টছত কি থাকে ট্ৰেড ইন গুডস trade in services and the transfer payments trade in goods so trade in goods কি হয় exports হয় exports of goods মানে আমি ইন্ডিয়ায় primarily কি export কৰো goods হিচাপে as a goods
আমি এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টছ সো আমি প্ৰাইমাৰিলি কি হে কৰো এক্সপোৰ্ট কৰো এটো মাৰ্ক কৰি লব এনেকুৱা কোৱেশ্চন ইউপিএসসি বিপিএসসি সুধে যে বিলো আইটেমস আৰ প্ৰাইমাৰিলি এক্সপোৰ্টেড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া সো ইউ শুড বি এবল টু আইডেন্টিফাই precious stones and metals refined petroleum automobiles so কি কৈছে চাব পেট্ৰোলিয়াম নহয় বাট ৰিফাইন্ড পেট্ৰোলিয়াম মানে ক্ৰুড অইল টো নহয় আমাৰ এটা কি হয় এই যে আইওসিএল বিপিসিএল যিমান ধৰণৰ এইবিলাক পিএসইউ আছে দিজ আৰ ডাউনস্ট্ৰীম ইন্ডাষ্ট্ৰিজ মানে তেওঁলোকে অকল তেলটো ৰিফাইন হে কৰে হা সো ৰিফাইন্ড পেট্ৰোলিয়াম দিয়ে অটোমোবাইলস দেন মেচিনাৰী এণ্ড মেকানিক্যাল এপ্লায়েন্সেস অৰ্গেনিক কেমিক্যালস এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফাৰ্মাসিউটিক্যাল প্ৰডাক্টস India is, do you know, India is also called the pharmacy of the world. গতিকে হেতু আমি অলপ স্পেসিফিকলি সাম ইউপিএসসি পিএকে মেনশন টুডে যে যদি এখন ইন্ডিয়াৰ ম্যাপ হয় why the pharmaceutical companies are primarily on the west coast the industry pharmaceutical industry এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছে নে তুমি দেখিছে নে GS1 জিওগ্ৰাফিৰ প্ৰশ্ন হয় এটো GS1 geography resources or location or code unto industry code poibo geography gives the answer so India is also called the pharmaceutical capital of the world then iron and steel textiles and electrical machinery ei word pur janibo because ebla bostu ki hoy India pora export hoy then ami aho imports again important India key products the goods basically import hoya hai so what are the major products jibla import hoya hai number 1 ki ase petroleum oil and lubricants very important petroleum oils and lubricant khali exam halke sai lobo petroleum koise ne petroleum products koise jodi petroleum hoy ama India import kob laga hoy কিন্তু যদি পেট্ৰোলিয়াম প্ৰডাক্ট থাকে এটো ইন্ডিয়াৰ পৰা কিন্তু এক্সপোৰ্ট হয় ৰিফাইন যোনটো কৰি পিনে কৰে সো দেন আকৌ কিছুমান ক্যাপিটাল গুডস ইন্ডিয়াৰ ইম্পৰ্টও কৰে জুৱেলাৰী গোল্ড এইবিলাক খুব ইন্ডিয়াত হেই হয় ইম্পৰ্ট হয় বাহিৰৰ পৰা দেন কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিক্স গুডস বাহিৰৰ পৰা আহে যেনেকে সাউথ কোৰিয়াৰ পৰা আহে টিভি বিলাক আমাৰ কৰ পৰা আহিছিল সাউথ কোৰিয়া জাপান এনেকুৱা পাইছিল আগতে যে ফিলিপছৰ টেপ থাকিছিলে আছিল নে আপোনাৰ ফিলিপছৰ টেপ টেপত ক্যাসেট দি পিনে বজাব লাগে এনেকুৱা সো হেবিলাক বস্তু বাহিৰৰ পৰা আহিছিল আৰু সো এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড কিছুমান বস্তু বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু এটা বস্তু কোল আমাৰ ইণ্ডিয়াত কোনো সমস্যা কি অইল বা পেট্ৰোলিয়ামটো কম পায় যেটো কোল আমাৰ ইণ্ডিয়াত পায় নহয় ইট ইজ নট মাচ মানে কম্বাস্টেবল মানে বহুত কোল দিব লাগে তেতিয়া সেইখিনি হিট ওলাই আহে সো সেইকাৰণে কোলও আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে হে কৰে বাহিৰৰ পৰা আনে আৰু একচুয়ালি ভাল কোৱালিটিৰ কোল আছে নৰ্থ ইষ্টত কিন্তু সেইখিনি গভৰ্ণমেন্টে পাৰমিশন দিব নোৱাৰে বিকজ সেইখিনি আছে মেঘালয় নাগালেণ্ড এনেকুৱা জায়গাত আছে যেটো ট্ৰাইবেল ষ্টেট হয় তাতে হে দ্য পিপল হেভ দা মানে কি কও ৰাইট ওভাৰ দা ৰিসোৰ্সেস সো হেতু কাৰণৰ কিছু কনস্ট্ৰেন্টস আছে সো এই ইম্পোর্ট আৰু এক্সপোর্ট লিষ্টৰ পৰা এটা কিন্তু কোৱেশ্চন আহে অল্টাৰনেট ইয়াৰত ইউপিএসসি টো মাজে মাজে সুধি থাকে ইউপিএসসি টো ট্ৰিট কৰি সুধে কেনেকে যে এক্সপোর্ট সুধে but export from India in 18th century enaka kori dibo so tenaka question ahe sir uranium boklogi mata news aise dekha nakote uranium bole mane ki boli je uranium mane kunba ta amar নৰ্থ ইষ্টৰ ইউৰেনিয়াম কিন্তু আছে ইউৰেনিয়াম আমাৰ মেঘালয়তে আছে নাগালেণ্ডৰ এনেকুৱা আছে কিন্তু সেই সেম ৰিজন তাতে হৈ যায় মানে ধৰক প্ৰথম কথা কিন্তু এনভায়ৰনমেন্টৰ প্ৰব্লেম এটা আহি যাব যদি এই ইউনিয়ন খিনি উলাব লাগে মিন্স গছ কাটা যায় কিবা কাটা যায় সেইটো এটা হৈ যায় সো সেইকাৰণে মানে এইবোৰ বেনিফিটস মানে বেনিফিটতকে লোকসান বেছি আছে সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা লৈ আহে খৰচ হলেও লৈ আহে আৰু এটা কথা মানে ধৰক ৰিসোৰ্সেস এনেকে যে কয় যে ইন্ডিয়া ইজ এ ৰিসোৰ্স স্কেয়াৰ্স কান্ট্ৰি মই কৈছো দুইমান ক্লাছত কৈছো নে এনেকে বাট দিস ইজ এ ভেৰি নেৰো ৱে অফ থিংকিং সো till the day technology was invented coal was simply a rock tamane India is not a resource scarce country we do not have the technology to utilize the resources ধৰক যদি টেকনলজি নাই কোলটো এটা পাথৰ হে ৰক হয় এটা টাইপ অফ ৰক সো হে তেনেকুৱা সো
আপোনালোকে আনসাৰ লিখিলেও এনেকে লিখিব সাপোজ অন জিওগ্ৰাফি GS1 কোৱেশ্চনত যদি আহে সো লিখিব কি আমি বেছি ধৰক R&D ইনোভেশন কৰিব লাগিব ইন আইডেন্টিফাইং দ্য ৰাইট টেকনলজি সো দ্যাট আমি ৰিসোর্স সাফিসিয়েন্ট হ'ব পাৰো হা এনার্জি সাফিসিয়েন্ট আজি ধৰক আমি অয়েল পেট্ৰোলিয়াম বাহিৰ পানিলে কিমান আমি $US দিব লাগে যদি আমি টেকনলজি ডেভেলপ কৰিব পাৰো আৰু ধৰক কিছুমান বায়োফুয়েল বুলি কনসেপ্ট আছে কিছুমান এইবিলাক আমি স্পেসিফিক্যালি মেইনছৰ কাৰণে চাম কাৰণ মেইনছৰ এটা টপিক আছে GS3 সামথিং কল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাতে এটা টপিক আছে এনার্জি খাইছেনে কোনোবাই এনার্জি ৰেলৱেজ এয়াৰৱেজ এনেকুৱা এটা আছে হা ওয়াটাৰৱেজ এনেকুৱা আছে সো তাতে আমি চাম যে ধৰক অল্টাৰনেট ফুয়েল কিবা কিবি পাৱাৰ নেকি ওলাব apart from the traditional fuels then trade in services so trade in services মানে কি আমি জানো যে net factor income from abroad মানে আমি যোৱাকালি কৈছিলো নহয় যে সার্ভিসত কি হয় ইন্ডিয়া আফটার দ্য 1991 সার্ভিস সেক্টর আমাৰ ইন্ডিয়াত বহুত এটা বুম হৈছিল এটা ৰাইজ হৈছিল আৰু সেই ৰাইজৰ কাৰণে বহুত ইন্ডিয়ান মানুহ UAE দুবাই বা USA কানাডা এবিলাকত কাম কৰে সো দে provide the income from abroad to India আৰু এই বস্তুটো কোড কাউন্ট হয় GDP নে GNP GNP কাউন্ট হয় হ্যাঁ ন্যাশনাল GDP কি হয় ডোমেস্টিক ন্যাশনালৰ কি হয় যিবোৰ ইন্ডিয়ান মানুহ ইন্ডিয়াত আছে প্লাস বাহিৰতো আছে ঠিকানে N বুলি কৈছে GN আৰু D মানে ইন্ডিয়ানে হওক বা অস্ট্রেলিয়ানে হওক বা বাংলাদেশে হওক যদি ইন্ডিয়াত আর্ন কৰিছে ইট উইল বি কামিং ইন GDP so this is the difference between GDP and GNP so এইখিনি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আজি আমি something some called the exchange rate এইখিনি আমি অলপ চাই লওঁ আৰু এটা মই বস্তু বিচাৰি আছো ট্ৰান্সফাৰ পেমেন্টস আপুনি গম পাইছে ব্যালেন্স অন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সো আমি চাইছিলো যে কারেন্ট অ্যাকাউন্টৰ কি কি থাকে প্ৰথম থাকে গুডস সার্ভিসেস আৰু ট্রান্সফার পেমেন্টস সো ব্যালেন্স অন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সো এই টেবুলখনে গোটেই কথা সামাৰাইজ কৰি দিছে যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সারপ্লাস কেতিয়া হ'ব যেতিয়া রিসিটস আর মোর দেন পেমেন্টস then balance কেতিয়া হ'ব when receipts are equal to payments আৰু current account deficit কেতিয়া হ'ব যেতিয়া receipts are less than the payments receipts are less than payments মানে কি export বেছি হৈছে নে import বেছি হৈছে import বেছি হৈছে because here receipts are equivalent to export and payments are equivalent to imports তাৰ মানে export কে import বেছি হৈছে আৰু ইন্ডিয়াত কি হয় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট CAD have you heard of this current account deficit ইন্ডিয়া হয় why CAD হয় because ইন্ডিয়া import বেছি কৰে সেইকাৰণে যে ধৰক নীতি আয়োগ বা প্ল্যানিং কমিশনেও ইন দা লেটাৰ হাফ কি কৈছে যে ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি বিলাকৰ কি বঢ়াব লাগে কম্পিটিটিভনেস মানে প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটিটো নহলে আগতে সব স্ট্যান্ডার্ড হৈছিল কাৰণ বেলেগটো কম্পিটিশন নাছিল নহয় হা সো হিটো দা এক্সাম্পল then there is something called balance of trade it is important কাৰণ যেতিয়া আমি ফরেন রিলেশনস বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস পঢ়িম তাতে আমি পাম যে suppose with India and China respective India is a trade deficit country with respect to China তার মানে কিয় trade deficit মানে suppose if this is India and this is China যদি চাইনাৰ পৰা ইন্ডিয়ালৈ 100 টকাৰ গুডস এন্ড সার্ভিস আহে ট্রেড হয় ইন্ডিয়াৰ পৰা চাইনালৈ 80 টকাৰ হয় এই যে ডিফারেন্স টু 20 টকা আছে that shows that India has a trade deficit with China so কি কৈছে what is balance of trade আন্ডাৰলাইন কৰি লব এতিয়াবা এটো অপশন আছে ফুটি দিব পাৰে যে balance of trade BOT is the difference between the value of exports and value of imports of goods so ইয়াতে কি goods লৈছে goods of a country in a given period of time আৰু
export of goods is entered as credit মানে যদি আমি এক্সপোর্ট কৰিছো পইচা আমি পাইছো ক্রেডিট মানে কি পইচা সোমোৱা আমি যে কম স্যালারি ক্রেডিট হৈছে তাৰ মানে কি একাউন্টত পইচা সোমাইছে সো এক্সপোর্ট মানে হৈছে ক্রেডিট হোৱা আৰু ইম্পোর্ট মানে হৈছে ডেবিট হোৱা আৰু দিস ইজ অলসো নন এজ ট্রেড ব্যালেন্স অনলাইন কৰি লব কেতিয়াবা এক্সামত সুধি দিয়ে then after then something called likha ase so apnalok ebar sabo pare balance of invisibles what is this invisible so in balance of trade there was only goods but if there is a transfers like services ebila bostu jodi hoy this will be called balance of invisibles so try to remember kiteba ki kore UPSC ba APSC balance of trade or enai koribo je goods and services madibo but we know only goods ase aru service ahi gole it will be the balance of invisibles then ami capital account to sao okay what is then kundu balance of technology ba heri hole acha invisible invisible কি আছে আচ্ছা মানে ডিফারেন্স টু ব্যালেন্স অফ ট্রেডৰ অকল গুডস আছে ইয়াতে কি আছে ব্যালেন্স অফ ইনভিজিবল কি আছে সার্ভিসেস ট্রান্সফারস ফ্লোজ অফ ইনকাম that take place between different countries so services trade include both factor and non factor income এটা ডিফারেন্স কি factor income মানে কি জিবিলা international earnings on factors of production factor income factors of production মানে গম পাইছে নহয় land revenue land labor capital entrepreneurship তাৰে factor income আর non factor income মানে কেনেকুৱা ধৰক shipping banking software services যিবিলাক মানে কি factor of productionৰ পাৰ্ট নহয় তাৰপিছত আমি নেক্সট চাও capital account আমি current account চালো then next comes capital account capital account কি রেকর্ড করা হয় it records all international transactions of assets so what is this asset an asset is any one of the forms in which wealth can be held for example money stocks bonds government debt ebila that means a capital account or ki ahibo moi simple word koi asu suppose moi as a businessman of UK moi India kiba company moi invest korisu so hey je moi paisa kini invest koilo that will come in capital account ঠিক আছে so that those investments those bonds stocks moi jodi kiba in mane physical plant or invest nokoriu moi jodi stock market or jodi moi share invest koilo that will also come in capital account so that is the main difference so similarly capital account saw pare yate ki ase in this flow chart capital account or apnar investments ase prothom external borrowings aru external assistance now investment ke prokar ase dui prokar direct investment aru ta ki portfolio investment can anyone say to me what is the difference between FDI and FPI okay he wrote technical bit but direct difference ki yes suppose moi same example moi jodi UK as a businessman moi jodi Maruti company plant or moi jodi paisa lagai pene plant to jodi moi upgrade krai do bhal machinery ani pene then that investment will come into FDI kintu moi jodi plant or machinery ba plant or invest nokori moi jodi Maruti company okol stocks ot invest koru that will be the portfolio hey word ore ghumai ase naam ko yate koise kine direct yate koise portfolio that is why it is called the portfolio investment so yate koise funds ebila bostu yate FDI equity ba capital mane physical capital jodi ma kiba anu it will be direct in the FDI so in external borrowings there are ECB mane external commercial borrowings short term debt
external foreign আহিব and external assistance মানে aid বা loan suppose world bank এ কিবা loan দিলে those will comes in the aid and loans so এতিয়া next আমি আহো important topic আমাৰ কাৰণে investments এটো important হয় from our exam perspective so investment মানে হৈছে foreign investment involves capital flows from one country to another granting extensive ownership stakes in domestic companies and assets so then number 1 point লিখিব ইয়াতে under investment আপোনালোকে এটা কাম কৰিব হা যে নোটস বিলাকৰ যিবোৰ মেইন হেডিং আছে নহয় you give them roman numbering capital roman suppose ওপৰ পৰা আহিলে যদি নম্বৰ 5 বা 6 কিবা হয় you give it 5 পইণ্টৰ নম্বৰ 1 হয় লাইক দ্যাট কি হয় পিছলৈ মুখস্থ কৰিবলৈ ইজি হয় কাৰণ মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এক্সামত বুজি গলে নহব you have to be memorize it so under direct investment কি কৈছে direct investment is the acquisition of controlling interest in foreign firms and businesses from one country in another country or abbreviated as FDI the foreign direct investment can also take the form of constructing factories মানে physical কাম হ'ব লাগিব like constructing factories structures and equipments in foreign soil domestic direct investment in foreign sector মানে that is the net flow of payments used by those in the domestic economy to purchase physical assets in other nations যেনেকৈ আমাৰ যেতিয়া টাটা কোম্পানীয়ে জাগুয়াৰ কিনিছে আপোনালোকে গম পায় নহয় জাগুয়াৰ কোম্পানীটো owned by টাটা so হে তেতিয়া হলে ইটো আহিব domestic direct investment in foreign sector just mark কৰি লব ডিফাৰেন্স কি domestic direct investment in foreign sector কিবা কৰিব পাৰে ডিফাৰেন্স এখন টেবুল লিখব এনেকুৱা they will ask to match তাৰ পিছত আৰু domestic direct investment in foreign sector and foreign direct investment in domestic sector so this is the net flow of payments used by those in the foreign sector to purchase physical assets in domestic economy মানে যেনেকৈ for example যদি কোনোবা যেনেকৈ মই কালি এক্সাম্পল দিছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ ধৰক মানে বা আমাৰ কিছুমান কোম্পানী আছে সেইবিলাক নাম শুনিবলৈ ইন্ডিয়ান যেন লাগে যেনেকৈ হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ লিমিটেড কিবা এটা কোম্পানী আছে নহয় দেখাত লাগে ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়াৰ নহয় এইটো ইউকেৰ কোনোবা কোম্পানীৰ আহি আছে সো সেই তেনেকুৱা এক্সাম্পলটো এইটো হ'ব foreign direct investment in domestic sector then comes the portfolio investments then what is the portfolio investment so a difference to key portfolio investment is the acquisition of financial assets which includes stocks bonds deposits and currencies so financial asset hai acquire kore not physical assets আৰু আউটাৰ হে কোৱা হয় কেতিয়াবা কি হয় what are the major differences between FDI and FPI আমি বুজিব পাৰে সো এটা ডিফাৰেন্স হ'ল ইটোৱে যে FDI কি হয় ফিজিক্যাল এসেটছ ৰ হে হয় আৰু পোৰ্টফোলিওৰ ফিনান্সিয়াল এসেটছ আৰু ডিফাৰেন্স কি হয় FDI is more of permanent nature দীঘল সময়ৰ কাৰণে FPI is short term নিচিনা short হে কাৰণে ইউজ হয় আৰু ইকোনমিক্সত সাপোজ আপোনালোকে মেইনছত বিশেষকে যেতিয়া সাপোজ কিবা ফৰ এক্সাম্পল আমি যে যোৱাকালি ডিসকাস কৰিছো নহয় জবলেস গ্ৰোথ বা MSME ইণ্ডিয়াত থাকিব লাগে এইবিলাক যে লিখিব নহয় ট্ৰাই টু ৰাইট লাইক দিস যে মেজৰ ইকোনমিক্স সাজেস্ট দ্যাট হে লাগি লগাই দিব খালি কাৰণ আমি তো ধৰক ইকোনমিক্স নহয় ধৰক মুকো কিবা যে খুদা যায় কিবা প্ৰশ্ন মই কিন্তু মানে এনেকা আনসাৰ দিও যদি সোশ্যাল এলিমেন্ট কিবা হয় দেন দা সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট বা সোশ্যাল ফিলোসফাৰ্স পলিটিক্যাল কিবা হলে মই এনেকে লগাই দিও নহলে মই সব আনসার মই দিয়েছে না হ'ব নালাগে আৰু না because as a civil servant we are generalists the experts will give their opinions and thought process আমি অলপ লগাই দিম আৰু we will take the help similarly on similar ground there will be domestic portfolio investment in foreign sector মানে ইন্ডিয়াৰ মানুহে বাহিৰত আৰু foreign portfolio investment in domestic sector মানে বাহিৰৰ মানুহ ইন্ডিয়া similar case in portfolio also then
something আমি পাইছিলো in this table called external borrowings. Find out what is this external borrowing. External debt is the portion of a country's debt that was borrowed from foreign lenders. So borrowing আপোনালোকে জানিব, for example যেতিয়া আমাৰ 1991 ত balance of payment crisis হৈছিল, from which organization India borrowed? IMF, নহয় জানো? So সেই ধৰণৰ borrowings বিলাক আহিব external borrowings. So external debt is the portion of a country's debt that was borrowed from foreign lenders, including commercial banks, governments, or international financial institutions. So these loans, including interest, must usually be paid in the currency in which the loan was made. যদি আমাক US dollars দিছে, আমি US dollars তে দিব লাগিব. So সেইকাৰণে মানে কি এবিলাক হলে এখন কান্ট্ৰিয়ে if we have to suppose US dollars দিব লাগে, আমি US dollars পাম কেনেকে? By exporting. সেইকাৰণে আমি something called depreciation and devaluation. যেতিয়া রুপিৰ ভ্যালুটো গভর্নমেন্টে বা গভর্নমেন্টৰ কোনোবা অর্গানাইজেশনে কমাই দিয়ে, it will be called depreciation. এটা আমি চাম এতিয়া. So ইয়াতে বাকিনি ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়. And something called external assistance. Suppose কেতিয়াবা কি হল আমি হেই পালো সে assistance মানে any assistance which India has received due to some multilateral or bilateral. Suppose SAARC or পৰা কিবা লোন পালে, যেটা multilateral agreement আছে, SAARC, ASEAN, ধৰক name one country যিখন SAARC ত আছে but ASEAN ত নাই, বা BIMSTEC নাম আছে, BIMSTEC ASEAN ত আছে but BIMSTEC ত নাই. BIMSTEC মানে yes. So Bay of Bangalore মানে ধৰক এখন যদি ইন্ডিয়া হয় তো সেই বে অফ বেংগলৰ লাইন থকা যিখিনি কান্ট্ৰি আছে এইখিনি হি হয়, আৰু বিমষ্টেকত কোনখন নাই? পাকিস্তান নাই, সাৰ্কত পাকিস্তান আছে. সো আপোনালোকে যদি সেই পঢ়ে ক্লাছ 12 ফৰ এখন এনসিআৰটি পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ, তাতে এনেকুৱা এখন সাৰ্কৰ হেই হয়, টেবুল ড্ৰ কৰা হয়. কেনেকুৱা টেবুলখন? এনেকুৱা টেবুল আছে, এটা পাকিস্তান বহে, এটা চাইনা, ইন্ডিয়া বহে, আৰু মানে হেয়াতে মানে মেজৰিটি পোরশন ডিসকাস করে. সো এনেকুৱা কোশ্চেনস কিন্তু কেতিয়াবা লিংক লগাই সুধে কিন্তু হা. আমি লাষ্টৰ কাৰণে এদিন লম অন মেজৰ ৰিজনাল এন্ড ইন্টাৰনেশনাল অৰ্গানাইজেশন, যেনেকৈ এইবাৰ ASEAN খুব নিজত আছে. এটা কোশ্চেন আইদাৰ অন ASEAN, SCO, কোৱাড বা নেটোৰ ৰিসেন্টলি নিজত আহিছে, কাৰণ নেটোৰ মানে ৰেলেভেন্স কোনো পোৱা নাই. নেটোৰ ৰেলেভেন্স পোৱা নাই. সামথিং অন UNSC ৰিফৰ্মস আহিব, UNSC. আৰু আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নে কোনোবাই কৈছে নহয় আজি যে UNSC ৰিফৰ্মস তো অকল হ্যান্ডফুল অফ সেই কাৰণে হোৱা নাই. সো এইবিলাক বস্তু পিক কৰে, কিন্তু তাৰ পৰা কিন্তু বিশেষকৈ GS2 পলিটি আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্স অপচন আছে, পেপাৰ 2 খন কিন্তু পিক কৰি দিব যে as per this that the UNSC reforms is not has its a stagnation. তো তাতে কোৰ কোশ্চেনটো কি হয়? What is the core theme in the question? UNSC reforms. So আমি আৰম্ভ কেনে কৰিম? How will we give the introduction? We will write about first UN কেতিয়া establish হৈছিল, বা that is one approach, বা why the UN was required in the first place. হয়নে? হেনেকে আৰম্ভ কৰি আমি লিখিব লাগিব যে with changing times it has to be reformed. কাৰণ ৰিফৰ্ম নাহিলে কেনেকৈ হ'ব? ওয়ান এক্সাম্পল মই দিছিলো অটোমান এম্পায়াৰৰ, এটা এক্সাম্পল মই মাজে মাজে দেখো সোভিয়েত ৰাছিয়াৰ, হয়নে? বা আটা এক্সাম্পল দিম আমি ডোডো. শুনিছেনে ডোডো? শুনা নাই? এটা বাৰ্ড আছে, এক্সটিংক্ট হৈ গৈছে, ঠিক আছে? কাৰণ তেওঁলোকে মানে কি সেই বাৰ্ডটো কিবা এগ লে কৰে বহুত গ্যাপৰ পিছত মানে. তো মানুহবোৰে যিবোৰ মানে সেই গৈছিলে, যিবোৰ মানে ধৰক এইটো কি কয় মানে কলনাইজাৰ্স গৈছিলে, তেওঁলোকে মানে যেতিয়া তেওঁলোক খাই পেলালে, সো হেঁতৰ মানে সিমান ফাষ্ট হে নহয়, মানে ৰিপ্ৰডিউচে নহয়. সো হেনেকুৱা আৰু. সো সেই পইণ্ট বিলাকৰ পৰা কিন্তু কোশ্চেনছ আহিব. আমি পঢ়িবল কোশ্চেনছ ডিসকাস কৰিম যেতিয়া ফৰ মেইনছ সাম. আৰু দেন সামথিং কল ব্যালেন্স অন ক্যাপিটাল একাউন্ট. ইয়াতো হে একে ব্যালেন্স মানে যদি আমাৰ ৰিসিপ্টটো বেছি হয় দেন উই আর সারপ্লাস, আৰু যদি ৰিসিপ্টটো কম হয় দেন পেমেন্টস, দেন উই আর ডেফিসিট. এটো এনেকৈ হয় বেসিক্যালি
difficulty আহিব নালাগে so this is just a representation of the balance of payments for India so saw pare ene the exports of goods only it is given in US dollars in million মানে 150 US dollar million so exports of goods কেনেকুৱা imports ya চাও pare ami goods exports আৰু imports কিমান difference আছে নহয় জানো near about 90 মান ইয়াত আছে difference then ইয়াত লিখা আছে trade balance this minus this কিমান 90 এনেকুৱা খুব হে then invisibles কি কি আহিছে non factor services income transfers এনেকুৱা ইয়াতে মাইনাস হৈছে কিয় মাইনাস হৈছে তাৰ মানে যদি এটা প্লাস হৈছে it means ইটো আহিছে মাইনাস মানে গৈছে suppose কোনোবা অস্ট্রেলিয়ান মানুহ এতে কাম কৰি আছে TCS বা কিবা কোম্পানী তেওঁলোকৰ যিখিনি ইনকাম যে ঘৰত পঠাইব that will be minus there then current account balance এটা আহিছে আৰু capital account balance এটা আহিছে so this is a rough idea এটা এক্সামত নাহে আপোনাৰ then ইয়াতে আকৌ হে BOP surplus then BOP deficit এখিনি আহিছে now আমি চাও something called এখিনি মান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মই বিচাৰি আছো এখিনি পালনি আমি এই যে এক্সচেঞ্জ ৰেট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সচেঞ্জ ৰেট ইজ ইট देयर yes foreign exchange market আমি যেনেকে মার্কেট এখন চাইছিলো ধৰক এটো যে ডায়াগ্ৰামটো বনাইছিলো এন্টারপ্রাইজ আছিল ইয়াতে আৰু ইয়াতে কি আছিল হাউসহোল্ড আছিল সো ইয়াতে ধৰক যে ফ্যাক্টরস অফ প্ৰডাকশন বোৰ আহিছিল ফ্ৰম হাউসহোল্ড টু এন্টারপ্রাইজ और एंटरप्राइज পৰা ফ্যাক্টর পেমেন্ট গৈছিলে so this is the factor market and this is the domestic goods or service market বা money market এতিয়া আমি যেটো পঢ়িম আজি ফাইনান্সিয়াল এক্সচেঞ্জ মার্কেট so ইয়াতে কি হয় যে ফরেন কারেন্সি বা ফরেন এক্সচেঞ্জ মানে কি বেসিক্যালি আমি যেতিয়া ফরেন কারেন্সি রাখো ইন্ডিয়াত so that is called foreign exchange বা ফরেক্স বুলিও কয় আগতে আপোনালোকে জানিব বা এতিয়াও এই এয়ারপোর্ট বিলাকত ফরেক্স থাকে গম পাইনে মেজৰ এয়ারপোর্ট বিলাকত ফরেক্স থাকে মানে কিয় সাপোজ মই এজন জার্মান ন্যাশনাল মই আহিলো ইন্ডিয়া মোৰটো ইন্ডিয়ান ৰূপী নাই এতিয়াতো মই অটোৱালা জনক মই জার্মান কারেন্সি দিলে হয় না এই মই মানে পাওয়ারে এটা মাছটো মোক 8 লেভেল এনেকে নহব সো ঠিকনে এয়ারপোর্ট বিলাক